皆さん、こんにちは。東京カレッジのオンラインイベントにようこそお越しくださいました。私は東京カレッジ長の羽田正史です。本日のモデレーターを務めます。で今日はフランスのコレッジ・ド・フランスからピエール・ミシェル・メンガー先生をお招きし、フランスの数学研究の特徴について講義いただくことになっています。講義を始めていただく前に、少しそのコレッジ・ド・フランスと東京大学との関係について、ご説明したいと思います。なぜ今日、メンガー先生にここにお越しいただいているのかということをご説明します。コレッジ・ド・フランスと東京大学との間には交流協定、特別な交流協定がございまして、これは2018年に結ばれました。そして、それ以降、毎年相互に2人ずつ教員を派遣して、教員研究者を派遣して、講義をしたり、あるいは共同研究をしたりしようという、そういう、協定を結びました。で、2019年秋に、物理学がご専門のベルナー・デリダ先生に東京大学にお越しいただきました。今ちょうどお見せしているのは、その時のデリダ先生の講義の様子ですけれども、学生が随分たくさん詰めかけまして、物理の大変難しい授業を聞いて、先生との間でたくさんの議論があったというふうに伺っています。で、実はその今日お話しいただくメンガー先生にも、2020年の5月か6月頃にその後おいでいただくことになっておりました。しかし、ご承知のように、その今回のパンデミックのために、国際的な交流、人々の往来ができなくなりまして、で結果として、ずるずると今日までこの来訪が延期になってしまっています。で、これは大変残念なことで、さあこれからお互いに交流しようという時だったので、大変残念に思っておりまして、で、このままずっとそのお互い交流をしないよりは、やはりそのメンガー先生にオンラインででも講義をしていただいて、そしてまた状況が改善したら、日本においでいただいて、実際にお話しいただくという機会を作るのがいいんじゃないかということで、特にお願いをして今日の講義をしていただくことになりました。で、コレッジ・ド・フランスにおける講義というのはですね、ご承知の方も多いと思いますけれども、最先端の研究成果、あるいは現在進行中の研究をそのまま市民に公開するというところに特徴がございます。しかし逆に言うと、それは話の中身がですね、大変難しい、あるいは必ずしも優しくはないし、理解しやすくはないということかもしれません。で、私たちは東京カレッジ作った時にも、やはりこの東京大学のその研究を一般の方々にできるだけ迅速に、そして分かりやすく伝えていきたいというふうに考えて、これはある種のこのコレッジ・ド・フランスモデルを導入したわけでありますけれども、実際やってみるとなかなか難しいことは事実です。この専門性と一般性の間を、一般性というのをどういうふうにバランス取るかっていうのを考えていかないといけないなと思っておりますけれども、そういう点で、この400年以上の歴史を持つコレッジ・ド・フランスの経験というのを私たちは学んでいきたいというふうに考えているところです。で、今日のお話もフランスの研究者育成と雇用に関わるお話ですので、やや難しいかもしれませんけれども、きっとメンガー先生はこういう一般市民にお話になる機会に慣れていらっしゃるので、きっとうまく説明してくださるというふうに期待しております。簡単にピエール・ミシェル・メンガー先生のご紹介をさせていただきます。これはフランス語的に読むとマンシェって読みそうなんですけど、メンガー先生というふうに発音するそうです。でこれは先生は東部、ドイツの方に近い方から出身でありまして、その関係もあるのだろうというふうに考えておりますけれども、社会学がご専門で、特に労働を社会学的に分析するということを長く続けていらっしゃっています。で今日の話もそれに関わると思います。で今日後で出てきますように、高等師範学校、エコール・ノーマル・シュペリアというものがございますけど、そこのウルム校というパリにある、学校を卒業されまして、1981年から CNRS、フランス科学研究センター CNRS ですけど、そこにお勤めになり、2013年からコレッジ・ド・フランスで講義を担当されています。この間、フランス国内ではもちろんですけれども、それ以外にカナダ、ドイツ、アメリカなどでも講義をなさっていまして、
海外でのその講義の体験も随分たくさんお持ちの先生でいらっしゃいます。ちょっと前置きが長くなりましたけれども、それではこれからメンガ先生の講義を、50分程度お願いして、その後、後でご紹介しますビロックス先生の方からもコメントいただきたいと思っています。また最後には皆さん方から質問がありましたら、それをお受けして、この場でメンガ先生にお伺いするということもやってみたいと思っていますので、もしご質問、ご意見ありましたら、どうぞ活発に積極的にお寄せいただければと思います。それではメンガ先生、どうぞよろしくお願いします。Bonjour, bonjour professeur Haneda, bonjour professeur Bilox. Je suis heureux de participer, de présenter ce travail dans le cadre de Tokyo College, qui est un partenariat important pour le Collège de France. Et je suis très honoré et je vous remercie beaucoup de votre invitation. Je vais vous présenter ce matin un travail qui porte sur les mathématiques. J'ai eu l'occasion d'étudier les carrières universitaires et scientifiques depuis que je suis au Collège de France. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été au Collège de France, parce que j'ai eu accès à des données très originales et importantes, et j'ai pu constituer une équipe sur ce sujet. La recherche sur la science de la science est très développée aux États-Unis, mais pas très développée en France. La recherche empirique sur les publications, sur les carrières, sur la relation entre les tâches d'enseignement et les tâches de recherche est très étudiée depuis plus d'un siècle aux États-Unis, et je trouvais qu'en France, on avait très peu de choses. Et j'ai voulu combler un peu le retard à ma manière. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi les mathématiques? C'est parce que je fréquente au Collège de France des collègues mathématiciens et que j'ai été frappé par les particularités de leur carrière en les entendant parler. Je vais tout de suite évoquer le sujet, mais pour comprendre mieux le cadre dans lequel je me situe, le professeur Haneda m'a demandé de préciser d'un mot le système français d'organisation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ça n'est pas très facile à faire rapidement, mais je peux vous dire simplement la chose suivante. Il y a 3 types de carrières que vous allez voir apparaître dans mes diapositives. Les carrières research only, de pure recherche. Nous avons des grands organismes de recherche comme le CNRS en France, qui permet d'avoir une carrière complète dans la recherche. Évidemment, les chercheurs peuvent faire, s'ils veulent, ils peuvent faire de l'enseignement, mais leur travail essentiel, c'est la pure recherche. C'est une particularité française. Il y a peu de pays qui offrent ces carrières totalement dans la recherche tout au long de la vie. Moi-même, j'ai été très longtemps chercheur au CNRS, tout en étant, mais partiellement, très partiellement, enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales. Il y a d'autre part les carrières universitaires qui sont teaching and research. On enseigne 50%, la tâche est définie avec 50% d'enseignement et 50% de recherche. Ça, c'est la version officielle. Mais évidemment, il y a beaucoup de complexité, vous le verrez, mais c'est une carrière très différente parce que les tâches sont équilibrées. Évidemment, on produit moins de recherche quand on a à faire aussi de l'enseignement. En moins, c'est théorique. C'est ce qu'on appelle classiquement le modèle Humboldtien de l'université, où on associait enseignement et recherche, du nom de Wilhelm Humboldt, le grand penseur allemand du 19e siècle. Et puis enfin, il y a des carrières teaching only, de pur enseignement, et vous les verrez apparaître à travers l'activité des professeurs de ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est aussi une particularité française. Nous avons 2 mondes de préparation des élites scientifiques, c'est l'université comme étudiant, mais aussi les classes préparatoires qui sont plus sélectives et qui sont
dans lesquels enseignent des professeurs recrutés autrement que les universitaires. Et eux, ces professeurs, ne font que de l'enseignement. Voilà, j'ai précisé d'un mot et vous allez voir apparaître des données sur tout ça bien, tout de suite. Alors, pourquoi est-ce que les mathématiques m'ont intrigué en regardant la totalité des disciplines, puisque mes bases de données concernent la totalité des disciplines scientifiques en France sur 30 ans, ce qui est une base de données extraordinaire, je dois dire, que j'ai pu constituer. Eh bien, ce qui fait la particularité des mathématiques, d'abord, c'est que les Français sont très bons en mathématiques. Je dis aussi que les Japonais sont formidables en mathématiques. Il y a une très grande école mathématique japonaise. Il y a une très grande école mathématique russe. Il y a une très grande école mathématique allemande et américaine. Et il y a des individualités extraordinaires en mathématiques et dans des disciplines voisines. Mon interlocuteur tout à l'heure, Ralph Willox, représente la physique théorique, qui est une discipline glorieuse dans sa capacité de mathématisation. Et la Belgique produit de glorieux mathématiciens aussi. Et nous avons recruté un collègue belge, Marc Hainaut, en physique théorique. Donc, nous sommes en bonne compagnie ce matin. En tout cas, voilà ce que les particularités des mathématiques en France. Elles recrutent à travers des mécanismes de sélection des talents qui sont assez intensives pour la formation, mais aussi pour le début de la carrière. C'est une discipline qui est très sélective, qui est très concurrentielle et qui sait comment organiser la compétition. Puisque la compétition, pour détecter et développer les talents, on peut le dire comme ça, est très intensive, il faut que la compétition soit très ouverte et qu'elle soit juste, elle soit fair, et par exemple qu'elle soit opposée à ce qu'on appelle l'inbreeding. Il y a un très joli article de chercheurs japonais sur ces questions d'inbreeding de Shibayama et un collègue que je vous recommande. Je retrouverai les sources si ça vous intéresse, mais c'est un grand problème. Est-ce qu'on recrute ses propres docteurs dans son université ou bien est-ce qu'on ouvre la compétition et qu'on refuse de recruter ses propres docteurs parce que la compétition serait injuste? D'autre part, les mathématiciens ont le choix ou la possibilité d'avoir des positions soit de pure recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit de travail dans l'université. Et effectivement, les meilleurs mathématiciens commencent par la pure recherche. Mais que font-ils ensuite? Est-ce qu'ils vont rester dans la pure recherche ou pas? Voilà une question et je vais y répondre. Évidemment, tous ces traits représentent un système extrêmement compétitif. La France a une relation compliquée avec ce que c'est que la compétition. Parfois, on dit il y a des gagnants et des perdants. Et en France, le welfare state dit la compétition, ça n'est pas bien. Mais il se trouve qu'en sciences, c'est comme ça. Et en mathématiques, encore plus. Il y a un prix à payer, peut-être, qui est que la discipline des mathématiques, ça n'est pas vrai seulement en France, mais c'est vrai en France, je le prouverai, les mathématiques sont très, très peu féminisées. Ça sera ma conclusion. Mais je vais vous présenter maintenant les données, parce que tout ce travail est entièrement basé sur des données. J'ai voulu faire la preuve de tout ce que j'avance et publier des données originales qui n'avaient jamais été publiées auparavant. Voilà, alors je vais commencer de cette manière. Qu'est-ce qui fait la particularité des mathématiciens? Il y a 3 traits par lesquels je commencerai à faire ma présentation. C'est d'abord un recrutement très précoce et des promotions au rang supérieur de la carrière qui sont très précoces, très rapides, très jeunes. C'est une discipline qui est plus ouverte sur le recrutement mondial. Et c'est une discipline qui refuse l'inbreeding, l'endo-recrutement. L'épreuve. Alors, je vais vous montrer ce que sont les carrières des Fields Medalists, les vainqueurs, enfin ceux qui sont médaillés Fields en France.
Nous en avons un certain nombre, et au Collège de France notamment. Et j'ai rassemblé ici les informations sur ces médaillés Fields. Vous voyez qu'une des particularités, c'est qu'ils ont été souvent, ils ont participé aux Jeux olympiques de mathématiques. Je n'avais jamais entendu parler de Jeux olympiques de mathématiques avant, mais avant d'entrer au Collège de France, et j'ai entendu beaucoup mes collègues parler de Jeux olympiques de mathématiques. Autrement dit, il y a déjà une sélection des talents dans l'enseignement secondaire, mais à la marge, c'est-à-dire dans des clubs, des associations, des groupes qui forment les jeunes à l'épreuve de la compétition en mathématiques, mais comme un jeu à la fois et comme une compétition. C'est comme un sport, si vous voulez. C'est pour ça que ce sont des Jeux olympiques. Ensuite, ils ont tous ces médaillés Fields, sauf Arthur Avila, qui vient du Brésil, ont été formés à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, que je connais puisque c'est mon école. J'ai beaucoup vu les jeunes mathématiciens, tous. Donc, il y a quelque chose de particulier là. Ça compte, c'est un facteur qui compte. Ensuite, ils ont tous obtenu, sauf encore une fois Arthur Avila, leur doctorat dans une des 3 grandes universités parisiennes et pas ailleurs. Et enfin, ils ont tous obtenu leur première position professionnelle comme chercheurs dans le système Research Only, comme jeunes chercheurs. Et on peut montrer aussi que c'est le cas pour les médaillés Fields plus anciens, mais au moment où il n'existait pas encore les Jeux olympiques de mathématiques, mais les caractéristiques, les autres caractéristiques sont exactement les mêmes, formés à l'École normale supérieure et première position au CNRS. Donc, il y a là des traits qui sont très, très convergents et qui disent quelque chose d'important sur le mécanisme. Alors, nous allons les creuser progressivement. Je vais rappeler d'abord que la sélection, c'est un mot qui s'applique aux mathématiques pour toutes les disciplines. C'est-à-dire que dès qu'une discipline manie des mathématiques, les mathématiques jouent un rôle sélectif. Ici, je vous présente un graphique qui vient d'un autre travail. Nous avons étudié les business schools françaises qui sont hiérarchisées. Il y a un classement de ces écoles. Et vous voyez en noir que le coefficient de l'épreuve de mathématiques pour entrer dans ces écoles, il est corrélé au rang de l'école. Plus l'école est importante et prestigieuse, plus le coefficient de mathématiques dans les épreuves d'entrée est élevé. Autrement dit, les mathématiques jouent un rôle sélectif pour dégager des élites. Je pourrais commenter ce problème. C'est une manière de mesurer une certaine forme de IQ, de coefficient, de qualité intellectuelle des individus. En tout cas, c'est un rôle sélectif très puissant qui vaut aussi dans l'enseignement secondaire, etc. Et plus largement dans la société aujourd'hui où ce qu'on appelle la numératie a un rôle, c'est-à-dire la culture des mathématiques et des sciences, a un rôle de plus en plus important. Maintenant, je vais vous montrer la situation des mathématiciens par rapport à toutes les autres disciplines. C'est ça le premier travail qu'il fallait faire et c'est ça qui m'a intrigué quand j'ai vu ces données et que je me suis intéressé aux mathématiques. Vous voyez, entouré en cercle rouge, la situation des mathématiques pour l'âge à l'entrée dans le poste de junior faculty, de maître assistant, de maître de conférence. L'âge est en abscisse et l'âge en ordonnée, c'est l'âge de promotion au poste de professeur. Vous voyez que les mathématiciens sont parmi les plus jeunes à entrer dans le poste et parmi les plus jeunes à être promus professeurs. Les seules disciplines qui font mieux ou aussi bien, ce sont des disciplines dans le système français qui ont un recrutement particulier qui s'appelle l'agrégation, c'est-à-dire un concours de recrutement pour les positions de professeurs. C'est le droit, l'économie et la gestion, mais je ne vais pas développer trop, ce serait trop long. En tout cas, voilà une première information importante. Il y a une précocité de la carrière qui joue un rôle très important. Et souvenez-vous de ce détail. Ensuite, la question est de savoir si la discipline promeut beaucoup
de ces maîtres de conférences, de ces junior faculty? Est-ce qu'elle en promeut beaucoup ou pas et à quelle vitesse? Et là encore, vous voyez qu'il y a les disciplines à agrégation ont une situation particulière, mais par rapport à toutes les, elles sont en rouge, par rapport à toutes les autres disciplines, les mathématiques promeuvent plus vite au poste de professeur, mais elles promeuvent beaucoup moins au poste de professeur, c'est-à-dire qu'elles sont plus sélectives. Elles vont plus vite, mais elles sont aussi plus sélectives. C'est un deuxième indice, la précocité est un premier indice de sélectivité, et le taux de promotion est un deuxième indice de sélectivité qui est très, très puissant, qui structure une communauté. Ça veut dire que les mathématiciens savent organiser leur communauté à travers ces mécanismes-là qui sont extrêmement efficaces à leur manière, mais qui veulent aussi dire que les individus peuvent se situer dans la communauté des mathématiciens assez tôt dans leur carrière. Voilà, donc il y a un tempo propre. Et si je continue à explorer les caractéristiques particulières des mathématiques, je vais regarder ici quel est le pourcentage d'étrangers qui font carrière en France. Et nous avons comparé toutes les disciplines et vous voyez que les mathématiques pures ont le taux d'étrangers le plus élevé. Donc la compétition est très ouverte pour recruter des talents étrangers. Les mathématiques appliquées sont un peu moins pourvues, mais elles sont au rang 4. Et les autres disciplines qui recrutent beaucoup d'étrangers sont surtout des disciplines, je laisse de côté la théologie qui est très marginale, il y a très peu de professeurs, mais ce sont surtout les autres disciplines sont des disciplines de langues étrangères essentiellement. Voilà. Et ça, c'est un point important. Et c'est vrai pour les juniors, les positions juniors et aussi pour les positions de professeurs avec juste la compétition avec les sciences physiques et fondamentales qui sont dans la proximité des mathématiques. Voilà, ça veut dire qu'il y a à la fois une intensité de sélection, mais il y a aussi une gestion de la communauté des mathématiques par l'ouverture de la compétition à tout le monde, à tous les recrutements d'origine. Enfin, il y a le grand problème qui existe dans tout le monde universitaire de l'inbreeding, c'est-à-dire est-ce qu'on recrute ou non ses propres docteurs. Et ici, je vous montre, vous n'allez pas le regarder dans le détail, c'est impossible, mais je vous montre juste un outil qui a été développé par la communauté des mathématiciens à l'initiative des Suédois et qui existe en France. Il est inégalement renseigné, vous voyez qu'il y a des trous, mais il existe et il fait partie de la manière dont les mathématiciens veulent gérer leur communauté. C'est chaque laboratoire doit déclarer combien de ses membres ont fait leur doctorat ailleurs que dans l'université où ils ont été recrutés, donc ce sont des outbred et non des inbred. Et deuxièmement, s'ils ont été promus professeurs ailleurs que dans l'université où ils ont été recrutés comme junior faculty, comme maître de conférence. Donc, c'est un travail qui veut objectiver le choix, la préférence de la communauté pour refuser l'inbreeding, l'endorecrutement. Et voilà un outil qui est à la main des mathématiciens. Ben nous avons voulu vérifier si c'est bien le cas. Et voilà ce que nous avons fait. Nous avons regardé pour les candidatures à des emplois de junior faculty, si les candidats étaient des inbred ou des outbred, des locaux ou des non-locaux, et deuxièmement, qui gagnait, qui était recruté. Et vous voyez que, et nous avons toutes les disciplines ici, et vous voyez que les mathématiciens sont les seuls qui s'approchent de la perfection du refus de l'inbreeding, de l'endorecrutement. C'est très visible et c'est extraordinairement éloquent. Ça dit tout de suite quelque chose sur une préférence collective de la discipline à l'égard de la juste compétition. Parce que recruter ses propres docteurs, c'est
en quelque sorte, donner un avantage à ceux qu'on connaît déjà. Alors que recruter de manière beaucoup plus ouverte en refusant de donner l'avantage à quelqu'un qu'on connaît déjà, c'est essayer de créer une compétition très juste, très fair, très équitable. Et voilà un résultat que personne n'avait jamais montré parce que les données, elles n'étaient pas disponibles. Nous avons fait ce travail qui est très... C'est beaucoup, beaucoup de travail empirique, je dois dire, qui est contenu dans toutes ces slides. Mais le professeur Haneda l'a dit, et c'est vrai, c'est un travail de longue durée. Alors, maintenant, il me faut étudier autre chose que les carrières. J'ai montré que les meilleurs mathématiciens, les médaillés Fields, commencent au CNRS, et j'ai montré aussi qu'ils avaient été formés dans des grandes écoles, l'école normale supérieure, et qu'ensuite, leur début de carrière était une carrière dans la recherche pure. Donc, on voit ces trois types de carrières dans l'enseignement dont j'ai parlé au tout début. On voit qu'il y a des carrières en recherche pure, des formations en université où ils ont fait leur doctorat, et aussi la formation comme jeune étudiant dans une grande école, et une grande école après avoir été recruté dans une classe préparatoire avec des professeurs qui font carrière uniquement dans l'enseignement. Eh bien, nous allons regarder comment se déroulent les carrières dans ces trois rôles, Research Only, Teaching Only et Teaching and Research. Et nous avons les données pour le faire, et vous allez voir ce que veut dire sélectionner et promouvoir. Ici, ce sont toutes les données que nous avons mobilisées. Elles sont très nombreuses. Je vais passer très vite, mais il a fallu rassembler des données sur toutes ces carrières. Les trois types de carrières, pas simplement les carrières universitaires, comme je l'ai montré dans mes graphiques, mais toutes les carrières de chercheurs et aussi de professeurs de classes préparatoires. Et voilà la manière dont on organise la relation entre les données et les trajectoires de carrière. Je vais assez vite là-dessus parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Alors maintenant, qu'est-ce que nous donnent les résultats de notre recherche? Vous voyez ici que d'où viennent donc les chercheurs, Research Only à gauche, Teaching and Research au milieu, les universités et les professeurs de classe préparatoire. Où est-ce qu'ils ont été formés? Est-ce qu'ils ont été formés en grande école ou pas? S'ils ont été formés en grande école, ça veut dire qu'ils ont une valeur, parce que c'est très sélectif, l'entrée dans les grandes écoles, ils ont une valeur supérieure à ceux qui ont été formés simplement en université, qui est moins sélective. Et vous voyez que les carrières qui commencent au CNRS sont largement des carrières liées au recrutement dans les meilleures grandes écoles. Par exemple, l'ENS Ulm, je l'ai vu, je l'ai dit, tandis que les emplois en université, en classe préparatoire, sont beaucoup plus liés à la formation en université. Donc la sélectivité, elle est liée à cette première formation. Par où est-ce qu'on est passé? C'est un des rouages, c'est comme une montre, vous avez des mécanismes qui s'engrènent les uns dans les autres et qui fabriquent ce mécanisme de sélection. Ensuite, nous regardons une information particulière qui est, en France, il existe un concours national qui s'appelle l'agrégation pour obtenir des emplois dans l'enseignement secondaire. Vous me direz que ça n'a pas de rapport avec l'enseignement supérieur, mais quand on est en grande école, par exemple, on passe ce concours parce qu'on ne sait pas si on arrivera à avoir un emploi dans l'enseignement supérieur. En tout cas, si on veut enseigner, on passe ce concours qui est sélectif et qui classe les individus. Et ici, je montre, c'est une autre manière de dire quelle est la valeur des individus, leur rang de classement à l'agrégation. Ceux qui entrent en première carrière au CNRS, comme Research Only, sont mieux classés au concours d'agrégation. Ils le passent moins que les autres, mais il y a une moitié qui passe ce concours. Ça n'est pas obligatoire pour avoir une position dans la recherche, mais quand ils la passent, ils sont mieux classés que ceux qui sont en université et que ceux qui enseignent dans les classes préparatoires, qui, eux, sont tous
ont tous passé l'agrégation. C'est ce que disent les données qui sont dans le tableau en bas. Et ensuite, on peut voir quelles sont les écoles. Il y a plusieurs grandes écoles. On a aussi fait ce travail. Et vous voyez quel est l'avantage? Elles sont hiérarchisées entre elles. En mathématiques, les médaillés Fields passent par l'école normale supérieure. Donc, on va un peu plus loin dans le détail de la fabrique de la sélection, si vous voulez, à travers la valeur spécifique des grandes écoles. Et vous voyez ici la position à l'agrégation de gauche à droite, selon qu'on est entré, on a été élève à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, ou bien à Cachan, qui a aussi de très bons mathématiciens, ou à Lyon, une autre grande ville française, ou à Polytechnique, qui est moins liée au monde académique, mais qui est aussi une école très sélective, mais qui oriente ses élèves vers beaucoup d'autres choses que les mathématiques. Voilà. Et c'est un autre indice de qualité, si vous voulez, de la valeur intrinsèque des formations et des réussites au concours qui rassemblent tous les élèves de toutes ces écoles. Qu'est-ce qu'ils valent les uns par rapport aux autres? Après, la formation initiale est une chose, mais il faut faire un doctorat. Et nous avons voulu savoir où les mathématiciens se forment. Et ici, vous avez le lieu de formation doctorale, l'école doctorale de tous les mathématiciens français et qui font carrière en France, les Français eux-mêmes et les étrangers. Tous les mathématiciens en activité en France. Et vous voyez que la moitié de tous ces mathématiciens sont formés dans 6 universités, 6 ou 7 universités, et avec un avantage énorme aux universités parisiennes. Donc c'est un autre indice, si vous voulez, de concentration des talents ou de la formation des talents. Et on peut aller plus loin et on regarde maintenant ceux qui commencent leur carrière dans une position de research only au CNRS. Où ont-ils été formés? C'est le graphique en haut. Vous voyez qu'ils ont été, la moitié ont été formés dans 3 universités, dans 3 ou 4 universités, avec l'étranger compris. Et au lieu de 7, on n'en a plus que 3 ou 4. Donc, c'est une intensité de concentration de la formation des meilleurs qui ensuite obtiennent des positions de recherche qui est très, très importante. Par rapport à eux, l'université recrute beaucoup plus vaste, enfin, un recrutement plus ouvert, si vous voulez. Et les professeurs de classe préparatoire en bas ne sont pas tenus d'avoir un doctorat, ça n'est pas obligatoire, mais eux se forment, ont obtenu un doctorat encore dans un monde encore plus ouvert et moins sélectif, si vous voulez. Et évidemment, vous me direz, oui, Paris 11, Paris 6, ce sont des grandes universités mathématiques, maintenant ça s'appelle Orsay ou Saclay, ou Paris 7, mais que valent-ils au juste? Alors nous avons voulu savoir qu'est-ce que vaut la recherche dans ces universités. Et vous avez dans les 2 colonnes de droite le nombre d'auteurs par institution des universités et le CNRS lui-même en mathématiques et le nombre d'articles publiés par ces auteurs dans la base de données MathSciNet, qui est une très grande base de données des mathématiciens qui rassemble toute l'information dont on peut avoir envie, qu'on peut souhaiter. Et vous voyez que ces universités et le CNRS lui-même sont très, très hiérarchisés entre eux. Effectivement, le CNRS procure à ces chercheurs un avantage et ils sont sélectionnés plus sévèrement et ils sont plus productifs. Mais on voit que les grandes universités parisiennes sont elles-mêmes dans cette situation. Elles sont plus productives en recherche que les autres. Voilà une autre pièce de l'information. Alors, vous avez compris le problème. Les meilleurs mathématiciens sont recrutés pour des positions de junior researcher, de research only au début de leur carrière. Je l'ai montré tout le temps. Et il y a des mathématiciens qui commencent à l'université. Alors, nous avons voulu savoir quel est exactement l'avantage
que procure une position de research only au début de la carrière. Et nous avons regardé, et le graphique montre, 5 ans avant le recrutement, parce qu'ils ont peut-être publié déjà avant d'être recrutés, et jusqu'à 15 ans après leur recrutement. Nous comparons en rouge les chercheurs et en bleu les universitaires dans les positions juniors. Et vous voyez que au tout début, avant le recrutement, ils sont très proches, ils sont presque équivalents les uns aux autres, mais que la position de recherche distingue fortement, d'abord, sélectionne les meilleurs qui seront plus productifs et ils auront un avantage parce qu'ils ne feront que de la recherche. Et ça, dans les années cruciales. N'oubliez pas que les mathématiciens ont une productivité très précoce. Ils commencent tôt et ils ont 10 à 15 ans de productivité maximale. Et peut-être qu'à 40 ans, c'est-à-dire l'âge maximal pour avoir la médaille Fields, les jeux sont faits d'une certaine manière. Et vous voyez que le fait d'avoir un passé par Research Only procure un vrai avantage. C'était une preuve à donner, si vous voulez. Tout ça, ce sont des preuves à donner. Ce ne sont pas que des arguments. Je voulais donner des preuves avec mon équipe. Alors, maintenant, la question est-ce que ceux qui sont passés par Research Only y restent de purs chercheurs, ou bien est-ce qu'ils vont se souvenir qu'ils ont été formés à l'université comme jeunes doctorants dans les très grandes universités, certes, mais ils peuvent se dire peut-être que je devrais aller enseigner ensuite. Inversement, ils pourraient vouloir rester dans une position de pure recherche qui est moins divisée entre plusieurs tâches, celle de l'enseignement, celle de la recherche, celle du committee work, c'est-à-dire de tout le travail administratif des universités, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la recherche et l'enseignement universitaire sont rivales ou bien est-ce qu'ils sont complémentaires? Voilà une question très importante parce que elle s'applique à beaucoup dans tous les grands pays, on se pose la question. Et il y a beaucoup de solutions possibles. Les livres, les congés d'enseignement aux États-Unis, le teaching load, la charge d'enseignement qui peut être modulée selon la réputation et la production en recherche. Il y a énormément de solutions. La solution française, c'est ce que je vous ai montré, il y a des carrières séparées de recherche et d'enseignement-recherche. Mais les mathématiciens ont une originalité que je vais montrer maintenant et qui est étonnante, très étonnante. Alors, il a fallu trouver l'information. Ici, vous voyez d'où viennent ceux qui sont professeurs en mathématiques à l'université. Où est-ce qu'ils ont été formés, quelle était leur première position? Est-ce qu'ils étaient déjà universitaires ou est-ce qu'ils venaient d'ailleurs? Eh bien, les mathématiciens recrutent beaucoup plus pour leurs professeurs, ils recrutent beaucoup plus, soit à l'étranger, soit hors de l'université, par exemple, dans les positions de chercheurs. La comparaison est très, très visible pour les mathématiciens qui sont singuliers, qui sont différents des autres. Vous voyez, les chiffres le montrent très bien. Toutes ces données, j'espère, seront mises à votre disposition et vous pourrez les relire tranquillement. Le commentaire doit aller vite, mais les chiffres sont là. Et l'article de base est disponible aussi. Et ensuite, on veut savoir, c'est en bas, le tableau d'en bas, est-ce que ce sont essentiellement des étrangers qui viennent nourrir la compétition pour le poste de professeur, ou bien ce sont aussi les Français? Et là encore, les étrangers sont plus nombreux, donc une preuve de plus, mais il y a aussi autre chose qui se passe. Et autre chose qui se passe, voilà ce qui se passe. Ici, nous montrons qu'est-ce que deviennent les gens les chercheurs qui ont été recrutés comme jeunes chercheurs. Est-ce qu'ils vont rester dans la recherche comme chercheurs ou bien est-ce qu'ils vont passer à l'université?
eh bien, l'analyse montre que une partie des chercheurs vont rester en recherche, mais un nombre élevé, plus de la moitié, vont évoluer vers d'autres positions. Et ça, c'est évidemment, près de la moitié vont évoluer vers d'autres positions, et notamment vers les positions de professeurs d'université. Autrement dit, ils ne vont pas rester dans la simple recherche, ils vont aller vers l'université. Et je vous en donne d'autres preuves. On pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent aller à l'université? Puisqu'ils ont commencé dans la recherche et qu'ils ont bénéficié d'un booster, d'un accélérateur de productivité dans la recherche comme jeunes chercheurs. Pourquoi est-ce qu'ils veulent aller à l'université? Et ici, nous avons regardé à quelle vitesse on est promu professeur selon qu'on a commencé dans la recherche, ou bien on a été universitaire, ou bien qu'on veut aller vers l'étranger. Eh bien, l'avantage, c'est clair, c'est quand on a commencé dans la recherche et qu'on veut partir, soit à l'université en France, soit à l'université à l'étranger, ça va plus vite. Ça veut dire aussi qu'il y a un marché des talents, si vous voulez, que l'université sait repérer les jeunes les plus productifs et leur propose des positions de professeur. Et c'est vrai pour la France, mais c'est encore plus vrai pour l'étranger, puisque vous voyez que la vitesse de promotion ou d'accès aux positions de professeur est encore plus rapide pour ceux qui partent à l'étranger. Voilà un indice de plus de la combinaison entre mobilité et sélectivité, si vous voulez. Alors, l'autre question, c'est, mais pourquoi est-ce qu'ils vont à l'université quand ils partent de la recherche? En fait, et je le montre ici à travers, les mathématiciens ont un outil qui s'appelle le Genealogy Project. Elles fabriquent la généalogie de tous les mathématiciens. Alain Cohn, qui est mon collègue au Collège de France, un mathématicien extrêmement réputé, a été formé par Jacques Dimier, et voilà la liste de tous ses étudiants. Autrement dit, il est passé ensuite à l'université et il a formé des étudiants à l'université. Il est devenu professeur et il est devenu aussi professeur au Collège de France, mais autrement dit, il a formé les jeunes alors que lui-même a bénéficié de cette formation d'excellence quand il était jeune. La règle, c'est de se dire, puisque j'ai bénéficié d'une formation d'excellence quand j'étais jeune étudiant, eh bien, je vais moi-même devenir professeur et former des jeunes talents de cette manière-là. Autrement dit, je vais obéir à une règle de la communauté qui est de dire on ne va pas séparer entièrement les carrières de recherche et les carrières d'enseignement, surtout au plus haut niveau. Et voilà les mécanismes qui permettent de rendre les deux activités plus complémentaires. Il existe en France ce qu'on appelle l'Institut universitaire de France, qui est les universitaires peuvent obtenir par concours, par sélection, une position à l'Institut universitaire de France qui permet d'avoir une réduction de charges d'enseignement à l'université et des budgets de recherche pendant 5 ans renouvelables une fois. Alors, qui s'en sert le plus? Eh bien, ce sont les universitaires mathématiciens. Donc, ils sont peut-être passés par, quand on a quitté la recherche, on va vers l'enseignement, mais on va bénéficier d'allègements de la charge d'enseignement. Et les mathématiciens se servent plus de ça que les autres disciplines. Il y a toujours, comme vous voyez, une distinction entre mathématiques pures et mathématiques appliquées. On pourra éventuellement en parler, mais voilà. Et en sens inverse, les mathématiciens universitaires sont accueillis au CNRS pour des périodes de 6 mois ou 1 an, beaucoup plus souvent que dans les autres disciplines. Ça, c'est la liste de tous les instituts du CNRS, et en jaune, c'est l'Institut de mathématiques. Et vous voyez qu'on se sert beaucoup de ces congés pour recherche, des congés de recherche. En mathématiques, on s'en sert plus qu'ailleurs. C'est une manière de rendre complémentaires les deux carrières d'enseignement et de recherche, et pas séparer complètement, par plein de mécanismes que j'ai présentés.
Alors, je vais vers ma conclusion. Elle célèbre à sa manière les normes qu'ont adoptées les mathématiciens pour créer des compétitions très justes, mais il y a un résultat étonnant, très étonnant, qui est la faible présence des femmes dans les carrières en mathématiques. C'est très connu et c'est connu dans le monde entier, et ça n'est pas vrai qu'en France. Mais maintenant, je vais vous présenter les données pour la France qui sont extrêmement parlantes, elles sont très éloquentes. Elles disent tout de suite la vérité des choses. Et encore une fois, personne ne l'avait montré de cette manière-là, jamais. Nous l'avons fait pour toutes les disciplines. Je reviens au monde universitaire et à mes graphiques. Quel est le taux de femmes? En bas, en abscisse, c'est pour les juniors, les positions juniors de maître de conférence, assistant professeur, comme on dit, et en ordonnée, c'est les positions de professeur. Et vous voyez que les mathématiciens ont, surtout en mathématiques pures, tout en bas, à gauche, ont extrêmement peu de femmes. Vraiment, c'est incroyable. En mathématiques appliquées, il y en a davantage. C'est l'autre cercle, vous voyez. Et donc, et c'est vrai aux deux positions, de junior et senior. Et vous avez toute la liste des autres disciplines ici. Et la comparaison est fulgurante, si vous voulez. Elle est un peu terrifiante. Est-ce que ça a évolué dans le temps? Nous avons regardé si ça avait évolué sur 30 ans. Eh bien, pour les mathématiques appliquées, pour les positions junior à gauche, vous voyez que on est en bas de la hiérarchie de féminisation, donc le taux de féminisation est bas aussi pour les mathématiques appliquées, mais il est moins bas qu'en mathématiques pures, où en plus la situation s'est dégradée. Il y en a de moins en moins. Et sur 30 ans, c'est un signal extrêmement alarmant d'une certaine manière, si on pense qu'il faut de la diversité de genre aussi dans les disciplines. Et c'est vrai de toutes les disciplines, mais ici, vous avez le taux de féminisation dans les grandes disciplines. Et à droite, vous avez l'information pour les positions de professeurs qui montrent la même chose avec quelques nuances, mais c'est vrai que les femmes sont très minoritaires, extrêmement minoritaires dans les positions de professeurs en mathématiques. Et on peut le montrer aussi pour les trois types de carrières dont j'ai parlé tout à l'heure. Les carrières de recherche à gauche, qui sont les moins féminisées, les carrières d'université au milieu, qui sont un peu plus féminisées, mais c'est les junior positions, c'est les positions les premières positions, qui sont un peu plus féminisées, mais ça ne va pas au-delà d'un quart, de 25%, et les positions de professeurs de classe préparatoire qui sont au milieu, enfin qui sont à 1/5. Donc, on a ce déséquilibre qui est absolument frappant et encore plus fort dans les positions les plus sélectives, qui sont des positions de recherche comme début de carrière. Alors voilà, c'est un cumul d'informations qui assombrit un peu un tableau sur la perfection des rouages de la production de l'excellence mathématique. Oui, mais elle laisse de côté une population importante, c'est-à-dire les femmes. Et ici, je vous présente un graphique amusant qui classe les disciplines par purity, par degré de pureté. Pureté, il faut entendre, est-ce qu'elle est détachée du travail empirique? Est-ce qu'il y a un consensus sur les grands paradigmes qu'a adopté la communauté pour juger la valeur de chacun? Est-ce que la communauté s'entend sur les grands problèmes, etc. La pureté, elle veut dire beaucoup de choses, mais c'est un vieux problème de sociologie des sciences et même de philosophie des sciences. C'est est-ce que les sciences sont hiérarchisées entre elles? Et un indice, ça peut être cette question de pureté. Nous avons vu que, par exemple, les mathématiciens veulent avoir une compétition aussi pure, c'est-à-dire aussi juste que possible.
plus que les autres disciplines d'une certaine manière. Eh bien, le paradoxe, c'est que celle qui, à droite du graphique, fait signe aux autres en disant « Alors, les amis, où en êtes-vous » Eh bien, c'est une femme. Eh bien, ça n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la discipline, vous l'avez compris. Mais voilà, il y a du chemin pour transformer les choses. Est-ce que ça c'est lié à l'intensité de la compétition dans tous les rouages de formation des élites mathématiques? Est-ce que ce critère de la compétition joue un grand rôle? Parce que, par exemple, les femmes peuvent avoir une aversion pour une compétition excessive, ou bien parce qu'elles se disent je préfère d'autres disciplines ou d'autres champs scientifiques. Voilà, ce sont des questions qui sont très débattues aujourd'hui, sur lesquelles nous travaillons nous-mêmes avec mon équipe, une jeune doctorante qui va étudier tout ça complètement. Et voilà, la réponse, je vous la donnerai un peu plus tard pour ce que nous avons à faire en termes de recherche empirique. Voilà, je vous ai présenté beaucoup de données. J'ai peut-être parlé parfois trop vite. Je veux remercier infiniment les traducteurs qui font un travail étonnant. Lui et elle m'ont posé des questions très précises. Je pense que si le texte peut être mis à disposition dans sa forme peut-être traduite, ça serait formidable. En tout cas, la qualité de leur travail, je n'en doute pas, est formidable. Et mon seul défaut est d'avoir parlé trop vite. Voilà. Merci beaucoup. ありがとうございました。メガ先生、大変興味深いお話をいただいて、この後の議論がとても楽しみです。特に女性の問題などは、私なども随分お伺いしたいことがございますけれども、また後で、時間があればということにして、まず最初に、コメンテーターを東京大学院の数理科学研究科のラルフ・イシド・ウィロック先生にお願いしています。ウィロック先生はベルギーのご出身で、したがって、フランコフォンのフランス語もお話になりますけど、今日は日本語でお話になるというふうにおっしゃっていました。ブリュッセル自由大学で物理科学の学位を取得されまして、応用数理学が専門だというふうに伺っています。とても私ずっと前からよく存じ上げていて、よく一緒に仕事もさせていただいていますけど、とてもお話になることは明晰で、しかも面白いことをおっしゃるので、今日もいいコメントをしてくださるんじゃないかというふうに期待しております。それでは、ウィロック先生、どうぞよろしくお願いします。羽田先生、どうもありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました。数理科学研究科のウィロックスと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、今ちょうど、非常に興味深いスライドがまだ画面に残っておりますが、私は、実は数学者ではなく、理論物理学者でありますので、その右側、スライドの右側に妙な空白が、見えますが、そちらの、真ん中あたりに、ずっと前から、20何年前から、数学という応用数学、もしくは数理物理学という分野で活躍しております。つまり、数学者ではありませんので、そういう意味で半分外半分内という観点から、メンガー先生の大変興味深いご講演に浮上した主に3つの概念について、少しまずその概念の背景、もしくはその、見えてきた、データから見えてきた、現象の解釈を説明させていただきたいと思います。まず、メンガー先生のご講演の、冒頭の方にエコールマテマティック、つまりその数学分野という学派、その学問的、流派の言葉が何回もありました。その後、何回も、教祖と割と早期の選抜という概念もとても大事に思われていて、何回も浮上した言葉だと思いますが、そしてその後、他の分野であまり見えてこない教育と研究の場面の間の流動的な状態
も、課題となりました。実は、私は数学者でもありませんので、外からの観点、外の観点からコメントできるかと思っておりますが、それだけではなく、私は、日本人でもなく、フランス人でもなく、しかし、その数学の教育システムを考えますと、フランスの数学の独特な教育システムの一番強い影響を受けた隣の国のベルギー出身なので、そういう意味でもまた半分外、半分内からという観点からコメントできるかと思っておりますが、数学という分野は他の科学、他の分野と比較しますと非常に独特な分野であります。特に例えば医学とか化学、物理学と比較して、いろんな新しい知識、いろんな新しい理論ができていても、捨てられている知識の枝とか、捨てられている理論はほとんどなく、見捨てられている部分はあまりありません。そういう意味で数学者、それは割と、普遍的なコンセンサスだと思っておりますが、数学者がここ2、3世紀前からの数学の知識と伝統を守ることを大事にしております。特にその長い伝統、もう場合によって、ニュートン時代まで上りますと、4、5世紀前からの伝統を守護しなければならないという、そういう義務を背負っているとか担っているという概念はとても大事です。そういう意味で教育が当たり前のことなんですけども、教育がとても大事になります。やはりその伝統、その長い伝統を守る必要があれば、やはり自分の知識だけではなく、その伝統を若い世代に伝えることが大事になります。それは非常に独特な考え方だと思っております。特に外から見ますと、物理学にもある程度ありますが、例えば原理の勉強をすると、他の物理学をもういらないじゃないかという、時々という極端な話もありますが、そうではないと私個人的に思っておりますが、やはりそれは、長い間に数学という分野にいますので、感染してしまったかもしれませんが、やっぱり伝統はとても大事だと思ってきました。もしかしたらそれは数学者の考え方かもしれません。そして、結局、もう一つの特別な状況は、学生はとても大事なんですけれども、特にその伝統を守るために若い人たちがいないと、特に才能を持っている若い研究者がいないと、それは不可能になります。才能は全てではありますが、やはり自分の数学者の成功を図る、自分でもそうなんですけども、どこまで成功しているのか、自分で測りますと、賞を取ったりとか、有名な論文を書いたりすることはもちろんとても大事なことなんですけれども、自分の出来具合を評価するときに、やはり若い数学者にどれくらい影響を与えたのか、そういう考え方もとても大事ですし、そういう観点もとても大事にされています。ですから、その弟子の品質、人数ではなく品質がとても大事になります。数学はもちろん、実験を伴う、科学分野と違って、人数はそれほど大事ではありません。ですから、弟子をたくさん集めることはあまり大事ではなく、とても才能を持っている若者を集めることが一番大事なことになります。ですから、その早期発見、そういう、早期の選抜がとても大事になります。しかし、先ほど申し上げましたように、やはりその伝統を守ることが、知識を伝えること、新しい知識を作ることとほぼ同じレベルで大事にされていることなので、どう考えても先生と若い研究者、恩師弟子の間の相互作用がとても重要なポイントになるかと思います。他の分野にももちろんそういう相互作用は見えますが、やはり素晴らしい才能を持っている数学者はそれほど
多くいません。正直に申し上げますと、割と少ないと思われています。そうすると、早くとても高い才能を持っている、若い研究者、もしくは高校生を派遣するときに、やはりその若い人たちに割とまだ未熟なときにとても大きな影響を与えることは、十分可能であると思います。それがいいことでもありますし、場合によって悪いことにもなるかもしれません。そこでやはり、メンガー先生にお聞きしたいことがありますが、数学分野は、他の国もそうなんですけども、日本は絶対そうですが、実は先ほどその女性率がとても低いというグラフもありましたが、フランスはそれほど悪くないじゃないかと個人的には思っていますが、他の国と比べますと、フランスは非常に立派なところだなと先ほども感じてきましたが、やはりどう見ても数学分野はそのダイバーシティにかなり欠けている分野です。その中、やはりその伝統を守ることがとても大事で、伝統的に女性は少ない。恩師と弟子の間の関係、その先生から若者、特に以上に若い頃の影響はとても大きいかもしれませんので、そこからそういう悪循環という言葉は強すぎるかもしれませんが、やはりその女性率がなかなか上がってこない現象の始まりがある可能性は、あると思います。そういう意味で、もう社会的な観点から数学という研究分野という教育分野を解析する、かつ分析することはとても大事なことだと思いますが、ある意味で、もしかしたら存在するかもしれませんが、人類学的観点から数学、特に純粋数学を勉強することにも価値があるかもしれないと思ってきました。もちろん、そういう研究はあるかもしれませんが、私は専門外なのでわからないだけですが、この後ディスカッションの時間はあるかと思っておりますので、今の時点で多分ここまでにしたいと思っております。はい、ありがとうございました。それじゃあ、まず今、ウィロック先生からあったコメント、質問に、メンガ先生にお答えいただいて、その後お二人でちょっとディスカッションしていただきたいと思いますので、まずメンガ先生、いかがでしょうか。Donc je pense que vous venez de me dire, professeur Haneda, que je dois répondre à... Oui, oui, c'est ça, oui, exactement. Voilà, merci beaucoup. Et je remercie beaucoup professeur Willox pour ces excellents commentaires. Pour prendre le dernier point qui concerne les femmes, d'abord, c'est vrai et qui rassemble un certain nombre de remarques que le professeur a fait. C'est vrai que s'il y a plus de role model, comme on dit, c'est-à-dire de femmes qui jouent un rôle important comme professeur, comme mentor, comme accompagnateur et développeur de talent, ça peut changer les choses. Mais on voit qu'effectivement, tant qu'on n'a pas cette situation, on peut être dans un cercle vicieux. C'est exactement le problème. Si les femmes sont plus nombreuses, elles vont créer le role model de femmes qui réussissent brillamment et qui peuvent transmettre aussi. Parce que c'est vrai, les mathématiques sont une discipline de très longue tradition, de longue transmission, une discipline, je vais y revenir tout de suite. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais partir bientôt à New York. On peut reprendre l'avion et je vais rencontrer Sylvia Serfati, qui est une femme qui fait des mathématiques au Current Institute maintenant à New York, après avoir commencé au CNRS en France et avoir été recrutée à New York. Et je vais lui poser à nouveau ces questions-là. Et de même, nous avons recruté une nouvelle mathématicienne française, Nalini Anantharaman, qui va nous rejoindre et avec laquelle je voudrais travailler aussi sur ces questions. Le point, et je dois dire que les anthropologues peut-être font des recherches, mais les plus en pointe sur ces recherches, ce sont les psychologues.
et la psychologie sociale et la psychologie cognitive aussi, de savoir ce qui se passe avec les sociologues. Mais les psychologues jouent un rôle énorme dans ces questions-là. Et à la fois par l'expérience et par l'analyse des mécanismes qui permettent ou non de développer des carrières féminines dans ces disciplines-là notamment. Pour ce qui est de la tradition, je voudrais vous raconter une anecdote. Quand j'avais rencontré Alain Cohn au moment où j'étais moi-même candidat au Collège de France, on rend visite à chacun des professeurs et on a une conversation d'1 heure, d'1 heure et demie. Et quand j'avais rencontré Alain Cohn, il m'avait dit, je simplifie un peu, mais il m'a dit, moi, je discute avec Euclide et je discute avec Weierstrass ou avec Bolzano ou aussi avec mes collègues actuels. Autrement dit, les mathématiques sont une discipline dans laquelle l'histoire des problèmes existe. Il y a ce qu'on appelle les fameuses conjectures ou les problèmes qui peuvent avoir été créés il y a des siècles. Le théorème de Fermat est un célèbre exemple, 17e siècle, et il est résolu 3 siècles après. Et il y a une mémoire de ces problèmes fondamentaux qui traversent les siècles d'une certaine manière, et c'est vrai que ça compte beaucoup dans la relation qu'a la mathématique avec la transmission, avec l'enseignement, avec la généalogie. C'est pour ça que j'ai montré cette généalogie d'Alain Cohn. Et ça, c'est effectivement un problème extrêmement important. Et comme vous l'avez souligné, professeur Vidocq, c'est fait aussi en tenant compte de la qualité des individus. Les meilleurs professeurs vont être couplés avec les meilleurs étudiants. C'est une des grandes leçons de toute ma présentation. C'est extrêmement fort parce que c'est un bénéfice réciproque. Les meilleurs étudiants profitent de la qualité de leurs enseignants et les enseignants profitent du talent et de la créativité des meilleurs étudiants. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est organisé presque complètement comme ça. Les données que j'ai montrées le montrent complètement. C'est ça qui est assez étonnant. Alors, juste encore un point. Alors, c'est vrai que c'est une science particulière, les mathématiques. Elle est assez singulière, vous l'avez dit, mais d'une certaine manière, elle exagère des traits qui existent ailleurs, peut-être. Elle les pousse à la limite, en quelque sorte. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire tout le temps toutes les comparaisons, pour à la fois montrer la singularité et montrer aussi qu'il y a une conscience dans la communauté des mathématiciens que la particularité peut être aussi parfois un modèle. Par exemple, pour l'inbreeding, les mathématiciens sont vraiment très fiers de dire nous ne faisons pas de recrutement local, nous faisons une compétition juste et équitable. C'est une compétition extrêmement dure, mais elle est juste. Et ça, c'est un point fondamental. La sociologie des sciences de Robert Merton avait souligné que des propriétés aussi profondément normatives que l'universalité et la juste compétition sont des propriétés régulatrices dans le travail scientifique. Et les mathématiciens poussent presque la chose à sa limite, mais de manière très organisée, très volontaire. De même, la mobilité des carrières est un signal très fort que les mathématiciens peuvent adresser en disant la recherche, c'est quelque chose de formidable quand on peut la faire uniquement pour faire de la recherche, mais à un moment ou à un autre, il faut aller vers la transmission. Et ça, c'est très important. Voilà, moi, j'admire beaucoup ça, je dois dire. C'est une des raisons pour lesquelles je parle des mathématiques avec plaisir, parce que je vois cette communauté travailler. Elle a ses défauts, bien sûr, et il y a d'autres questions. Mais ces points-là sont presque des exemples qu'elles peuvent donner à d'autres disciplines aussi. Ça, c'est vrai. Voilà. Ce sont des brefs commentaires en vous remerciant chaleureusement pour tous les commentaires que vous avez faits. はい、ありがとうございます。では、ビロック先生、どうですか？今のお答えで大体よろしいでしょうか？それとも、もう少しそれに付け加えて何か伺いたいことがあるとか、あるいは反論があるとかあったらお願いします。付け加えたいことは、一つあると思っておりますが、結局
ご講演の割と、前半だったかと思いますが、やっぱりそのインブリーディングが非常に少ないことは事実でございます。しかし、先ほど申し上げましたように、やはり、才能がとても大事な貴重な材料なので、割とレアなものなので、結局、できるだけオープンな競争、できるだけ国際的な競争を行わないと、やはり数学分野はもう前に進めなくなるので、そういうコンセンサスはもちろんありますが、その早期発見がとても大事にされているので、早期発見のやり方によって、例えばその早期発見が非常に厳しい数学の実験を行って、それに従って、特に教育システムにおいて割とある意味で厳しすぎる選抜を行うと、数学という分野の評判が、社会における評判が、決して良くなるはずではないと思います。ですから、その数学という分野の、成功を考えますと、分野の中では非常に成功していると思われているかもしれませんが、今、メンガー先生にも高く評価されていますが、社会的に必ずしもそういう評価にはならない気がいたします。それはやはりその早期発見のやり方、特にその厳しすぎる選抜の、いろんな原因はあると思いますが、一つの原因はそこにあるかもしれません。ところでフランスではそれはどういう状況になりますかね。数学という分野は日本ではそんなに悪く思われていない気がいたしますが、やはりどうなんでしょう。例えばベルギーではあまり評判はあまり良くないということは言わざるを得ないと思います。いかがでしょうか。Professeur Menga, si vous voulez répondre Oui, à ces c'est commentaires. une très bonne remarque, évidemment. L'attitude d'un pays à l'égard des problèmes de compétition, on peut répondre de deux manières. On peut dire, si on reste à l'intérieur du système d'un pays, on peut juger que la compétition est peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est vrai que les pays qui ont une tendance plutôt égalitaire, le welfare state pousse vers une culture de l'égalité et une lutte contre les inégalités. On dira que la compétition ne fait que reproduire les conditions sociales pour lesquelles les mathématiciens ont réussi très vite. Ce sont souvent des enfants de professeurs, etc. Donc la compétition initiale était inégale. C'est le problème de l'égalité des chances. Ça, c'est un des points. On peut en discuter parce que entre tous les enfants de professeurs qui veulent devenir mathématiciens, il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres. Et donc là, le talent et toutes sortes de choses vont se mélanger. Un point très intéressant là-dessus, c'est pour ça que j'ai parlé des Olympiades de mathématiques, c'est que les Olympiades, c'est comme aussi pour les échecs ou pour la musique ou pour le sport, ça mélange le jeu et la compétition. Et ça, c'est très intéressant. C'est socialiser les enfants à la compétition par le jeu pour en faire un exercice ludique et pas simplement si je vais gagner, c'est que tu vas perdre. Non, c'est un jeu collectif et il y a du plaisir et il y a autre chose qu'une simple vision instrumentale et utilitaire de la compétition. L'autre plan sur lequel on doit juger toujours les problèmes de compétition, c'est le plan de la compétition internationale. Quand un pays peut dire, comme la France, nous n'aimons pas les inégalités, en même temps, il peut dire, nous sommes fiers de nos mathématiciens, parce que c'est notre élite. Donc, on va dire d'un côté, l'élite, c'est pas bien, c'est trop inégal, et de l'autre côté, on va dire, mais nous avons de très brillants mathématiciens. Et voilà, on marche sur deux pieds. Et un pied dit, je veux l'égalité, et l'autre dit, je veux être fier du pays. C'est la même chose en sport, c'est la même chose aux échecs, la même chose en musique, tout le monde des compétitions, des prix, etc. Et voilà. Et donc, c'est un vrai grand problème. La seule manière de réunir les deux,
c'est toujours d'aller vers une plus grande égalité des chances, évidemment, pour que la compétition soit la plus juste possible à tous les stades. Et c'est ça qui permet de réunifier un peu les différents aspects. Voilà. ありがとうございます。まだもう少し時間ございますけれども、特に、ご質問を聴衆の方々からはいただいておりませんけれども、もしありましたら今からでも結構ですから、どうぞ送っていただければと思います。で、私ももしよろしければちょっと議論に参加させていただきたいんですけども、数学の話だから全然手が出ないかと思っておりまして、私自身は数学は全然ダメで歴史学なんですけれども、今日のお話自体は別に数学の中身ではないので、少し伺ってみたいことがあります。一つ、ちょっとこれ微妙な問題で、メンガ先生全然触れられなかったんですけれども、シェフシャーの、ラインと、それからユニバーシティ、大学のラインですね、研究者のレベルとラインと大学レベルラインがあるわけですけれども、そこでその給料って問題はなんか関係ないのかどうかっていうことですね、その移らないということについて。それがあるともっと説得的になるかなと思いました。それが1点です。それからもう一つはですね、これは今日のお話はそのフランスの数学の特徴をお話になったと思うんですけれども、さっきウィロックス先生おっしゃってたように、女性が少ないって話は別にこれはフランスに限らないと思われます。で、日本の状況はもっと悲惨でありまして、実は東京大学という大学全体で、女性の教員の数というのは20% にも達していないぐらいであります。これ数学の問題ではなくて大学全体としての問題ですね。そこには文学だとか、それから、歴史学だとか、さまざまな言語学だとかいうものも入れてそういう状況です。で、したがって女性が少ないっていう問題とその数学をそれがそんなに簡単に結びつくのかなという気がしていまして、もっとその社会全体の問題としてこれを捉えることが必要なんじゃないか。数学に原因があるというよりはむしろそれぞれの社会の特徴が関係するんじゃないかなというふうに思いました。で、それに関連して、もう一つ伺いたいのは、コンペティションはインターナショナルでないといけないというふうにおっしゃっていて、でそういう意味では特にフランスの若い人たちだけが先に取り込まれるわけじゃなくて、世界全体から人を集めないといけないわけですけれども、非常に若いレベルで。それが本当に行われているのかどうかですね。で、それと関連して、他の国でも同じようなことは多分やりそうに思うんですけれども、特にフランスの数学に特徴的な分野っていうのはあるんですか？フランスの数学っていうのが世界に冠たるものだっていうことだったんですけども、特にフランスの数学に独特で、他のところからも来たくなるような、そういう分野があるのかどうかっていうことですね。これもちょっと伺ってみたいなと思いました。以上です。Merci, professeur Haneda. Je vais répondre à vos deux questions. D'abord, est-ce qu'il y a un problème de... Vos trois questions. Est-ce qu'il y a un problème de salaire? Ça, c'est un grand problème de l'université comme dans la recherche. Les salaires ne sont pas très élevés en France par rapport à des salaires à l'étranger. Alors, j'ai montré tout à l'heure dans un de mes graphiques que les chercheurs du CNRS qui passent à l'université sont promus très vite professeurs et il y a un gain de salaire. Et ça va très vite ensuite parce que dans le professorat, il y a plusieurs échelons et on peut progresser très vite. On va l'étudier en détail encore. Donc, on a un phénomène, on a un gain salarial effectivement à changer de voie et passer de la recherche vers l'enseignement. Ça, c'est vrai. Et il y a un gain encore beaucoup plus important que vous avez vu aussi dans un de mes graphiques, dans le même, qui est de passer de la recherche pure en France à l'enseignement à l'étranger. Les meilleurs chercheurs français ont le choix. Ils passent soit à l'université en France, soit ils peuvent partir à l'étranger. Par exemple, Silvia Serfati est partie
à New York. Et à New York, je vous garantis que le salaire est multiplié par 3, 4, 5 par rapport au salaire français. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Ça, c'est un problème considérable parce qu'il y a un problème d'attractivité des différents pays en fonction à la fois de la qualité de leurs scientifiques, mais aussi de la valeur de du montant de leur salaire. Et si évidemment vous avez à la fois dans un pays de très, très, très bons scientifiques et des salaires très élevés et des étudiants de très grande qualité, vous avez gagné sur les 3 tableaux. C'est ça le grand problème. C'est pour ça que les États-Unis ont toujours eu une avance dans la capacité de recrutement des élites à la fois étudiantes et universitaires, et qu'ils ont le nombre le plus élevé de prix Nobel et aussi de Medal Fields. Mais parce qu'en quelque sorte, ils attirent, c'est un pays de migration, de brain drain extraordinaire, d'attraction des talents incroyables. Ça changera peut-être, on verra si bon, la Chine, le Japon sont certainement de très grands concurrents, et voilà. Bon. Sur la question de la compétition internationale et des domaines attractifs, il y a des domaines qui sont plus internationaux que d'autres. Je pense qu'il y a des disciplines où vous faites la même chose, que vous soyez au Japon, en France ou ailleurs. En physique, on a des équipements qui sont les mêmes, quel que soit le pays. En chimie, pareil, en sciences, en mathématiques encore plus. Là, on a besoin d'un tableau et d'une craie et d'un crayon, et c'est tout. Tandis qu'il y a des disciplines comme par exemple l'histoire, la sociologie, qui sont liées au contexte national. Les problèmes sociaux ne sont pas les mêmes au Japon, en France, aux États-Unis. Et donc, l'agenda de recherche n'est pas le même. Donc, la mobilité est certainement moins importante dans ces sciences-là que dans d'autres. Il y a une discipline qui est un peu au milieu, qui est l'économie. L'économie a des outils qui sont mondiaux. On parle la même langue quand on va à Tokyo, à New York, à Cambridge, Massachusetts. On parle la même langue, on a les mêmes équations, on a les mêmes problèmes. C'est une discipline qui a un consensus sur les grands problèmes qui est plus élevé qu'ailleurs. Et le contexte est un contexte simplement de base de données nationale ou internationale, etc. Donc, c'est vraiment très différent. Donc, l'économie joue un rôle un peu intermédiaire entre les deux mondes, vous voyez. C'est d'ailleurs de toutes les sciences sociales la plus mathématisée, comme par hasard. Donc, ça, c'est un point intéressant. Voilà, je ne vais pas plus loin. Peut-être qu'il y a d'autres points à évoquer. Il y a une question, je crois, qui est là. Il s'agit d'une femme, des étudiants ou bien des chercheurs femmes. Le nombre d'étudiants et de femmes au Japon est très, très petit si on le compare avec la situation en France. ここにありますね。フランスでは女性が数学分野で少ない原因はどのように分析されているか、その方が質問としていいですね。Comment vous analysez le nombre très peu de femmes dans le domaine de sciences mathématiques en France? Écoutez, c'est un domaine d'analyse qui progresse, mais qui n'est pas arrivé à des réponses définitives. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'explications. Il y a une explication qui est de dire une minorité est tellement faible qu'elle ne peut pas produire l'image sociale d'une profession qui serait attractive. Autrement dit, les mathématiques sont masculines et donc les femmes partent un peu avec un handicap. Ça, c'est une explication, disons, par une écologie du système, par l'environnement. Il y a une explication par les stéréotypes qui est de dire
on sait bien que les mathématiques sont masculines et les hommes aiment plus la compétition que les femmes sont plus pour la coopération que la compétition, etc. C'est une explication qui existe et qu'il faut prêter, il faut savoir ce qu'elle vaut. Donc, la question est-ce que si on réunit les deux, par exemple, si on a dans une classe préparatoire comme en France, ça c'est ce que m'avait raconté Sylvia Serfati, elle était très très bonne, elle était meilleure que la plupart des garçons autour d'elle dans la classe préparatoire. Mais les garçons venaient lui dire « Ouais, t'es nul, on va te dire qu'on va faire en sorte que tu ne vas pas y arriver, donc on va te décourager. » Et ils essayaient. Et elle a résisté. Donc, mais peut-être que toutes les femmes ne peuvent pas résister à cette pression du groupe parce qu'il est masculin en majorité. Donc, si on modifie ça, peut-être que ça va changer, évidemment. Mais ça n'est pas si simple. Il y a une autre explication encore qui est de dire, si les femmes savent que les mathématiques sont difficiles, très compétitives, très masculines, elles se disent, moi, si j'ai une bonne tête en mathématiques, je vais l'utiliser dans autre chose, en chimie, en biologie, où les choses sont plus détendues, il y a plus de femmes, et donc je vais pouvoir aller plus vite dans un milieu qui est plus tolérant, qui est plus équilibré en termes de sexe, et donc ça ira beaucoup plus vite. Autrement dit, c'est une affaire d'avantage comparatif. J'ai plus d'avantages à exploiter mes skills mathématiques dans une discipline qui accueille plus de femmes que dans une discipline où c'est encore bien bloqué. Voilà un peu le genre d'explication qui existe actuellement. Et il y a d'autres explications qui sont plus complexes et plus controversées en termes de dispositions cognitives. Est-ce que les femmes ont une capacité à la spatialisation qui est équivalente à celle des hommes et des choses comme ça. Autrement dit, c'est de la neuroscience, mais il faut faire très attention là-dessus parce que tous ces facteurs sont en interaction. Il n'y a jamais de réponse unique. Il y a des interactions entre les facteurs. Et c'est ça qui fait… Est-ce que vous prenez quelques mesures particulières pour augmenter le nombre de femmes dans le champ de mathématiques en France? Alors, c'est une bonne question. Je vais vous répondre. J'ai beaucoup parlé avec le directeur de l'École normale supérieure et les collègues de l'École normale supérieure qui sont le lieu qui recrute l'élite mathématique française. Alors, il y a une manière de faire pour féminiser des disciplines. Ça serait par exemple de faire un recrutement derrière un écran. On a féminisé les orchestres de musique classique aux États-Unis en faisant les recrutements derrière un écran, autrement dit en rendant le concurrent invisible au jury. Et c'est vrai, ça a été un magnifique travail qui a été fait par des économistes américaines. Elles ont montré ça, c'était génial. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça en France? Le problème, c'est que ça ne changerait pas grand-chose parce que le concours est anonyme au départ. On ne connaît pas l'identité de la personne. Et déjà à l'écrit, dans les concours de recrutement, on a un handicap des femmes. Quand il y avait 2 écoles normales supérieures, une pour les garçons et une pour les femmes, ça a existé jusqu'en 1975, le nombre de femmes qui ont été en mathématiques était beaucoup plus important parce qu'il n'y avait pas de mise en compétition directe et elles pouvaient se développer plus librement. On a réuni les deux pour mettre les gens à égalité. On pensait que c'était un progrès. Il se peut que ça n'ait pas été un progrès. Voilà une question. Et l'autre manière de faire serait de dire, bon, si on recrute, on va avantager les femmes à l'oral. Quand on connaît leur identité, on va leur donner un avantage, mais ça ne suffira pas. Et le concours actuel en mathématiques à l'École normale supérieure est un concours où le nombre de femmes baisse encore. Donc, on n'a pas trouvé la bonne solution. Peut-être qu'il faut faire deux mondes assez séparés les uns des autres, ou alors que les femmes prennent une visibilité beaucoup plus importante dans la profession. C'est ce que je vais voir avec ma collègue du Collège de France. Elle est très engagée là-dessus. Et pour dire, allez, on y va et on peut faire des choses. Voilà, c'est une somme de réponses. ありがとうございました。この質問いただいた斉藤さんどうもありがとうございます。じゃあ最後にミロックさん、そろそろ時間ですから、ぜひ何かおっしゃっていただければ。よろしいでしょうか。やはり最後の点に関しまして、私は、ちゃんと知っている統計を取っておりませんが、
そして数学に限る話でもありませんが、高校、つまりフランスのリセの頃に、日本の理系に相当する、化学、物理学、生物学と数学を希望する女子学生は非常に多いと聞いております。日本と違って。しかし、例えばそのグランドエコールに必要な入学試験のためのエコールプレパラトワーの状況を見ますと、やっぱり突然に女子学生の、男子学生との比較をしますと、やっぱり比率がものすごく低くなることは、よく知られている現象だと思います。実は東京大学においては逆の効果が見えてきます。やっぱり日本の高校で、理系とされている女子率は非常に低いですけれども、東京の例えばリーチを見ますと、それはやっぱり国全体の平均より高い比率になりますので、ですから結局最終的な現象は非常に似てるかもしれませんが、入り口の前の段階を見ますと、フランスの状況と日本の状況はかなり違う可能性は高いと思います。そうしますと、やっぱり必要な対策も当然異なってくると思いますので、やっぱり、もう少し勉強しなければならない問題だと思います。この問題は本当に難しいですね。そう簡単なことではなくて、東京大学では特にもうずっとこの問題考えているわけですし、今日もそういう意味でフランスの状況を、教えていただきたいと思ったんですけど、そう簡単ではないということもまたよく分かりました。フランスはフランスでまた苦労されているということもよく理解できました。でも時間がもう過ぎてしまいまして、予定されていた時間が過ぎてしまいましたので、今日はここまでにしたいと思いますけれども、メンガン先生のお話は非常に限られた分野のお話ではありますけど、広がりを持っていて、いろんな意味でもっとディスカッションを続けたいなという、そういう希望を持たせていただけるようなものだったと思います。ですから、これに懲りずにぜひですね、このパンデミックが終わった後は、実際に日本に来ていただいて、東京カレッジで実際に皆さんの前で講演をしていただいて、でまたディスカッションを続けることができればというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いします。で今日はミロク先生、それからメンガ先生、大変長い間ありがとうございました。今後またぜひ協力関係を続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。